السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جنوبی ہندوستان کے چند مشہور سلطنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے ستواہنا، کدمبا اور گنگا۔ اس سبق میں ہم 3 خاندانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، وندھیاچل کی پہاڑیاں شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان ایک فاصل کی طرح ہیں۔ فاصل کا مطلب ہے دیوار کی طرح۔ آپ اوپر والے نقشے میں وندھیاچل کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ وندھیاچل کی پہاڑیوں سے کنیا کماری تک جنوبی ہندوستان کہلاتا ہے، یا اسے پھر دکن کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں پر ستواہنا، کدمبا، گنگا، چالوکیہ، راشٹرکوٹا، پلوا وغیرہ سلطنتوں نے حکومت کی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے ستواہنا خاندان۔ اس نے 230 قبل مسیح سے 220 سن عیسوی تک یہاں پر حکومت کی ہے۔ سیمکھا اس خاندان کا بانی مانا جاتا ہے۔ گوتمی پترا ستکرنی ستواہنا خاندان کا اہم بادشاہ تھا۔ پیارے بچوں، اس کی حکومت کونکن، براد، سوراشٹر اور مالوا تک پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے والی تصویر میں آپ ستواہنا ڈائنسٹی کا پھیلاؤ دیکھ رہے ہیں۔ گوداوری سے لے کر دریائے کرشنا تک اس کا علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ستواہنا خاندان کا پایا تخت سریکاکولم تھا۔ پیوس شٹکرنی اس خاندان کا آخری بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس خاندان کا انتظامیہ، ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ صوبوں کی دیکھ بھال کے لیے سیلف گورننگ کونسل ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں میں، دیہاتوں میں، خریوں میں یہ لوگ وہیں کے لوگوں کا چناؤ کر کے ایک کمیٹی بناتے تھے۔ وہی کمیٹی وہاں کا انتظامیہ چلاتی تھی۔ پیارے بچوں، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ستواہنا دور کی عمارتیں اور اس دور کا فن سنگ تراشی ہے۔ اب ہم سماج کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سماج میں کسی قسم کا امتیاز نہیں پایا جاتا تھا۔ عورتیں حکومت کے اہم عہدے پر فائز تھیں۔ کسان، محرر، تاجر، ماہی گیر، بڑھائی، جلاہے، دوا فروش جیسے پیشے ہوا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، محرر لکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں محکمہ ڈاک بھی پایا جاتا تھا، یعنی پوسٹ کا انتظام بھی اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ غیر ملکوں سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ ناسک، کلیان، بھٹکل تجارتی مراکز ہوا کرتے تھے۔ ستواہنا دور کا ادب۔ اس دور میں ادب ہمیں پراکرت زبان میں ملتا ہے۔ گتا سپتشتی یا گتا سپتپتی اسی دور میں لکھی گئی ہے، جسے ہالہ نامی ایک ستواہنا خاندان کے بادشاہ نے لکھا ہے۔ ستواہنا خاندان کی فن تعمیر، اجنتا کی مورتیاں، امراوتی کے غار و محلات، وہاراس، چیتیاس، قلعے انہوں نے بنوائے ہیں۔ پیارے بچوں، وہارا چیتیا کہا جاتا ہے جین مت اور بدھ مت کے عبادت گاہوں کو۔ اس دور کے مذاہب کیا تھے یہ اب ہم جانیں گے۔ یوں تو ستواہنا بادشاہ ویدک مذہب کے پیروکار تھے۔ ویدک مذہب کا مطلب ہوتا ہے ہندو مذہب، مگر اس دور میں بدھ مت اور جین مت کو بھی کافی بڑھاوا حاصل ہوا۔ تاریخ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ستواہنا دور میں کنڑ کی سرزمین کافی خوشحال تھی۔ پیارے بچوں، اب ہم کدمبا خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس نے 325 تا 540 سن عیسوی حکومت کی ہے۔ آپ اوپر والے نقشے میں کدمبا خاندان کی سرحدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس خاندان کا بانی اور مشہور حکمران میور ورما تھا۔ نیچے جو تصویر ہے وہ ایک خیالی تصویر میور ورما کی مانی جاتی ہے۔ اس نے بنواسی کو اپنا پایا تخت بنوایا تھا۔ کدمبا دور میں پجاری، وزراء، سپہ سالار انتظامیہ میں اہم رول ادا کرتے تھے۔ صوبائی انتظام کے لیے افسران کا تقرر کیا جاتا تھا۔ سلطنت کی آمدنی کا اہم ذریعہ لگان تھا۔
बढ़ाई, सुनार, लोहार, जुलाहे, तेल निकालने वाले, कुम्हार जैसे पेशे समाज में पाए जाते थे। तिजारत और ज़राअत को उस दौर में काफ़ी अहमियत दी जाती थी। अवाम वर्ना आश्रमा की पैरवी करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ ये बात समझ लीजिए, वर्ना आश्रमा किसे कहते हैं। वैदिक मज़हब में इंसान की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र को ब्रह्मचारी आश्रमा कहा जाता है। 25 से लेकर 50 तक की ज़िंदगी को गृह आश्रमा कहा जाता है। फिर 50 से 75 साल की ज़िंदगी को वनप्रस्थ आश्रमा कहा जाता है। इस दौर में इंसान को जंगलों में बिताना होता है। फिर आखिरी जो 75 साल से 100 साल की अगर ज़िंदगी होती है तो उस दौर को सन्यासी आश्रमा कहा जाता है। उस दौर में इंसान को ज़िंदगी को और तमाम जो है दुनियाई ख्वाहिशात को तर्क करके एक राहिब की ज़िंदगी गुजारना होता था। तो ये इस तरह के आश्रम का जो निज़ाम होता था उस दौर में तमाम लोग अपनाया करते थे। अगर हम समाज में देखेंगे तो मुत्तहदा ख़ानदानी निज़ाम पाया जाता था, यानी जॉइंट फैमिली निज़ाम उस दौर में पाया जाता था। आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो उस दौर की बनाई हुई मंदिरें हैं और नीचे की तस्वीर में आपको उस दौर के कतबे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब हम मज़हब के बारे में जानेंगे। यूँ तो कदम्बा बादशाह वैदिक मज़हब के मानने वाले थे। इसके अलावा कदम्बाओं ने जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब को भी बढ़ावा दिया। मंदिरों को ये लोग खैर खैरात किया करते थे। बनवासी का मधुकेश्वर मंदिर इसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। कदम्बा दौर में ज़ुबान और अदब, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ ज़ुबानें आम थीं। क़दीम कन्नड़ा का कतबा जो हालमड़ी में दस्तयाब हुआ है ये इसी दौर का है। बेलगाम के गडरोली में इस दौर का शंकर देव का मंदिर पाया जाता है। अग्रहारा, ब्रह्मपुरी, घटका पर इस दौर के यादगार हमें मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अग्रहारा कहा जाता है रिहायशी मदरसों को, जैसे हम रेसिडेंशियल स्कूल्स कहते हैं ना, उस दौर में भी अग्रहारा रिहायशी मदरसे हुआ करते थे। अब हम गंगा ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस ख़ानदान ने 350 सन ईस्वी से 1004 तक जनूबी हिंदुस्तान में हुकूमत की है। नक्शे में आप उनकी बाउंड्रीज़ देख रहे हैं। दुर्विनीता इस ख़ानदान का अहम बादशाह था। इस ख़ानदान के 27 बादशाह गुज़रे हैं। इस ख़ानदान के 3 पाया तख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने पाया तख्त को बार बार तब्दील किया है। तो वो 3 पाया तख्त ये हैं: कवालाला, तलकाड़, मान्यपुरा। गंगा ख़ानदान के इंतज़ामिया, विज़रा की काउंसिल होती थी जो बादशाह की मदद किया करती थी। विज़रा मुख्तलिफ़ शाखों की निगरानी करते थे। खरियों में इंतज़ामिया बड़ा मुनज़्ज़म हुआ करता था। देही कमेटियाँ ज़मीनी टैक्स और दीगर टैक्स इकट्ठा करके बादशाह को पहुँचाया करती थीं। ज़राअत अहम पेशा था। जुलाहे, कुम्हार वग़ैरह पेशे भी पाए जाते थे। गंगा ख़ानदान का समाज फ़िरक़ों में बटा हुआ था। मुत्तहिद ख़ानदानी निज़ाम पाया जाता था। समाज में दयानतदारी, वफ़ादारी, बहादुरी, सब्र जैसे इक़दार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर अब जो नज़र आ रहा है वो गोमटेश्वरा का मुजस्समा है। आगे हम इसके बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। फ़िलहाल फ़न, अदब और मज़हब के बारे में जानते हैं। चैत्याज़, मंदिर, मठ। चैत्याज़ जैन मज़हब की इबादत गाहों को कहा जाता है। अग्रहारा बुद्ध मज़हब की इबादत गाहों को कहा जाता है। ये तमाम क्या होते थे? तालीम के मराकिज़ होते थे। तलकाड़, शरवणबेलगोला, घटका उनके तालीमी मराकिज़ थे। उस दौर में यानी गंगाओं के दौर में जैन मज़हब को काफ़ी बढ़ावा मिला था। पूज्यपाड़ा
वज्रानंदी, अजीत सेना जैसे बादशाहों ने जैन मज़हब को कबूल किया था। प्यारे बच्चों, अब हम गोमटेश्वर के बारे में और उसके मुजस्समे के बारे में जानेंगे। बाहुबली उसका क़दीम नाम था। चावंड राया जो रचमल्ला चहारुम का वज़ीर था, इसने इस मुजस्समे को बनवाया है। ये 58 फीट वाला एक संगी मुजस्समा है। ये शरवनक बेलगोला में है, जिसका हर 12 साल में एक मर्तबा महामस्तका अभिषेक किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ ये जान लीजिए महामस्तका अभिषेक किसे कहते हैं। 12 साल में एक मर्तबा इस मूर्ति पर गंगा जल, दूध, दही, घी जो है उंडेला जाता है। इस मेले को महामस्तका अभिषेक कहा जाता है। गंगा दौर में संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ ज़ुबानें आम थीं। दत्त का सोत्रा लिखने वाले का नाम माधवा दुवम था। शब्द अवतारा दुर्विनीता ने लिखी है। चावंड राया ने चावंड राया पुराना लिखी है। सरपुरुषा ने गजा शास्त्रा नामी किताब लिखी है। गजाष्टिका सुवम धावा ने लिखी है। राघवा पंड्या हेमा नामी एक शायर ने लिखी है। तो ये था आज का सबक। आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।